सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। अज गल करांगे बेअदबी के लगातार होंदे मामलों की, या कहिए बेअदबी दी लगातार वापरदियां घटनावां दी। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी घटना सामने आउंदी है। बेहद मंदभागा है इस तरीके नाल घटनावां वापरनियां, पर उसके बावजूद जदों घटनावां वापर रही ने बहुत सारे थावां ते कुटमार की गई उन्हां व्यक्तियों की, एक दो थावां ते कतल भी हो गए या उन्होंने मार दिता गया। इस तरीके दीयां घटनावां भी सामने आईयां, पर यह वरतारा रुकन का नाम नहीं लै रहा, जिस तो बाद सवाल बड़े सारे खड़े हुए ने। ताज़ा घटना राजपुरा दे विच वापरी है और इस ताज़ा घटना दे विच भी उस व्यक्ति नूं उसे तरीके नाल पेश किया गया है या उसका परिवार सामने आया और उसके परिवार ने कहा कि ये मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसकी दवाई चलती है। बकायदा परिवार ने उसदियां रिपोर्टां भी पेश कीतियां ने और उसनूं लैके फिर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इन्हां केसां दे नाल निपटिया किवें जावे, क्यों ये घटनावां रुकन का नाम नहीं लै रहीआं। अज इसे ते असीं एक पैनल के रूप दे विच डिस्कशन करांगे, डिबेट करांगे दर्शकों के सामने। पहला एक उसते रिपोर्ट दिखाउणे आ जो कुछ अज राजपुरा दे विच वापरिया है। वक्त सवेरे तकरीबन 7 वजे का सी। एक शख्स ने गुरुद्वारा साहिब दे विच एंट्री की। लाल रंग की टी शर्ट पा के आए इस शख्स ने पैरों विच बूट पाए हुए सन। इसनूं अंदर जांदे वेख के एक बुजुर्ग सेवादार भी उसते मगर दौड़दा नजर आया, पर कुछ सेकंडां विच ही यह शख्स गुरु घर विच बने दरबार साहिब के अंदर तक पहुंच गया सी। उत्थे खड़ के ये इधर उधर वेखण लग पिया। इस दौरान कुछ सेवादारां ने उसनूं काबू करके बाहर वल धक्कना शुरू किया। मौके ते मौजूद संगतां दे मुताबिक मुलजम ने 2 बार बेअदबी की कोशिश की, जिस तो बाद गुरुद्वारा प्रबंधकां ने उस खिलाफ सख्त धारावां लाने की मांग की। अपील करते हैं संगत वालों, मैं अपने वालों भी सख्त तो सख्त धारावां जिहड़ियां उत्थे लाइयां जाण ते यह ना होवे किते फिर कुछ दिनों बाद इत्थे बाहर आ जाए। पुलिस नूं इतला मिली तां अधिकारी मौके ते पहुंचे अते शख्स दे बारे शुरुआती जानकारी सांझी की, जबकि गुरु घर पहुंचे राजपुरा के एसडीएम ने मुलजम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिता। दस रहे सेवादार कहते पहला गेट के उत्ते भजाया सी ते दोबारा फिर भज के एंटर होने की कोशिश की, एंटर होया ते अंदर होया सी गुरुद्वारा साहब शूब आ के आया, मर्यादा की उल्लंघना की है, उत्ते इमीडिएटली कार्रवाई कर रहे हैं ते काबू कर। देखो अजिहियां घटना नूं तुसीं पहलां ही मन के नहीं करते थे कि होएगी, पर जिद्दां जो कोई घटना इस तरह की वापर जाती है तो पुलिस प्रशासन सारी जगह सतर्क होकर जिहड़ा है वो सुरक्षा प्रदान करता। पूरे घटनाक्रम के विचाले इस मुलजम का परिवार भी सामने आया। उन्होंने दस्सिया कि इस शख्स का नाम साहिल है और वो 32 साल का है। परिवार के मुताबिक उन्होंने पुत्र साहिल दिमागी तौर पर परेशान है और उसका पटियाला के एक हस्पताल तो इलाज चल रहा सी, जबकि वो अक्सर गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकन जाता सी। साहिल का भरा सागर भी सामने आया और उसने सारी संगत तो मुआफी भी मंगी और अपने भरा नूं मुआफ करने की अपील की। थाने नहीं जान दिता, मेरे हस्बैंड को अंदर रखे हुए उन्होंने, अंदर नहीं जान दे रहे थाने च। उन्होंने मैंने दिखाया भी नहीं भी मेरा बेटा है किस सिचुएशन में, ऐसे सट्टे लगी हुई है उन्होंने, जी मैं ना पहुंचती ना उन्होंने मार देना सी। जो भी होया मैं तो सिर्फ एक सिख कौम नूं, पूरी सिख साध संगत नूं मेरा एक हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा कि साडा कोई भी इदां दा इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस सिर्फ साडा ये है कि ਉਹਦੀ दवाई चल रही सी 2017 तो लैके अज तक थोड़ा जिहा प्रॉब्लम जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ डिप्रैशन का चलदा विचों एपीसोड हुंदे आ। जब कोई स्ट्रैस हो रहा है या काम नूं लेके स्ट्रैस हो रहा है, किसी भी चीज़ नूं स्ट्रैस हो रहा है लेके, तो थोड़ा जिहा स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ा है वो डिफरेंट हो जाता, फिर सही है गलत की समझ नहीं आती उस चीज़ दे विच। राजपुरा तो सामने आए इस मामले ने कुछ सवाल खड़े किए। पहला ये कि साहिल जेकर दिमागी तौर पर परेशान सी तो उसके परिवार नूं कि उसनूं अजिही किसी भी हरकत तो रोकण दे लई कोई एहतियातन कदम चुकना चाहिदा सी जां नहीं। दूजा ये कि साहिल ने बिना सिर ढके बूट पा के गुरु घर दे विच दरबार साहिब विच दाखिल होके मर्यादा भंग की, पर मर्यादा भंग करन ते संगत का व्यवहार कि वाकई इस तरीके हिंसक होना चाहिए। पिछले मामले दे विच इंसाफ ना मिलण दीयां दलीलां दित्तियां जा सकदियां ने, पर हुण तक कुछ मामलों विच तां संगत सौदे भी ला चुकी है। बावजूद इसके अजिहियां घटनावां रुकियां नहीं तो हिंसक होना हल तां नजर नहीं आउंदा। शांतमई तरीके नाल सोचना होवेगा कि हल की है। राजपुरा तो अमरजीत पन्नू दे नाल मनोज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ SGPC ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਲਝਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰਓਵਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਲਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਸ਼ਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਈਟਰਸ ਔਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਾਟ ਟੂ ਫਾਈਟ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੇਗਾ ਅਖੀਰੀ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਆਬੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੀ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੋ ਕਥਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਏ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅਕਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਲਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਰਾਗ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਗ ਨਿਕਲੇ, 2015 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰੇ 'ਚ ਘੜੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰਟ ਖੜ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਖੜ ਗਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੋਊ, ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਨਿਆਮੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਿਆਮੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਔਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਏ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਥਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਧੌੜ ਧੱਫਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਏ ਕੌਮ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਡੋਲਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲ ਆਪਣੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ
ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰੱਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਬਾਈਪੋਲਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਫਕੋਰਸ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ 295 ਦਾ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਕੌਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਇਹ ਵੀ ਲਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਕਿਤੇ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਚੜਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 3 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਬੰਬ ਚਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਵੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, नियामिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं दादूवाल साहब आ रहे हैं, एक सेकंड। नियामिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नियामिया जी। मैं यही कहना, मैं चावला साहब की गल नाल सहमत हाँ। ये सानू आप जिम्मेवार बनना पऊगा, अपनी राखी आप करनी पऊगी। उहदे वास्ते जिहड़े संपन्न गुरुद्वारे ने वो अपने साधना राही कर सकते हैं। जिहड़े पिंडां विच छोटे गुरुद्वारे ने उत्थे असीं वलंटीयर के तौर पर इस तरीके नाल कर सकते। जिवें अज राजपुरे वाली घटना है, जेकर आपां उहदी तह तक जाइए, उत्थे जिहड़े सेवादार सी ओह सुचेत सी, इस करके बेअदबी नहीं हो सकी, नहीं वो बंदा कुछ भी कर सकता सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰਛੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਭੋਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੰਬੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਜੀ 10 ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
10 ਕਸੂਰਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਦਇਆ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਰੋਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ 10 ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਢੀਂਡਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ CCTV 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਰੀ ਅਪਸੈਟ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਡਿਊਟੀ MLA ਦੇ ਗਾਰਡ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਨਫਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਨਫਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਾਗ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮੀਆ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਡਰ, ਭੈ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮਸਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ it must be delivered। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਕਾਮ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ 350ਵਾਂ ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇਮਸੇਕ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਪਤਾ
ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਆਮੀਆਂ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 295A ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।